लास्ट ईद यानी कि 2021 की कुर्बानी ते जड़ा जनाब दा जानवर वच्छा मैक्सिमम कीमत च सेल होया, किन्नी कीमत च सेल होया? भाई साढ़े पिछले साल जेडे जानवर सन अलहमदुलिल्लाह 5 6 7 7.5 लाख एवरेज सी जानवरां दी माशाअल्लाह। मेहनत सर 2 साल दी मेहनत तुसीं जिक्र कीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सर भाई की हाल है, ठीक हो? अल्लाह दा करम हरी है जनाब, तो ही सुनाओ ठीक जी अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है। सब तो पहले दोस्तां नू अपना ते अपने इस फार्म दा मुकम्मल तारफ करवा दिओ। सर फार्म साडा तहसील डस्का वे, जिला सियालकोट, बडियाना स्टाप नज़दीक लगदा है। ढिला मंगोवे ओदे बिल्कुल सामने फार्म है। माशाअल्लाह जी, तुहाडी मेहनत नू सलाम पेश करने आ कि पूरा साल मेहनत करदे हो, बड़े सोहने ते टॉप क्लास जानवर तैयार करदे हो। दोस्तां नू ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि जनाब नू किन्ने साल हो गए ने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ जानवर तैयार करदे आ? फराज भाई सानू तकरीबन 5 साल हो गए ने, 5वें साल दा माल है अलहमदुलिल्लाह। ते कोशिश हुंदी है कि हर साल जानवर जेडे ने वध तो वध तैयारी च होण, अच्छे तो अच्छी नस्ल होए। इस दफा भी यह जानवर तुसीं वेखे ने अलहमदुलिल्लाह हर नस्ल दे विच जानवर ने, गुलाबी, नुकरा, ब्राह्मण, चोलस्तानी, अबलक। कोशिश हुंदी है कि जानवर अच्छे तो अच्छे जेडे ने हर साल तैयार हो। जिंदाबाद। इस टाइम जनाब दे फार्म ते टोटल किन्ने जानवर मौजूद ने, उन्हां दा कम से कम वजन किन्ना है ते ज्यादा तो ज्यादा वजन किन्ना है? राज भाई साडे फार्म ते इस टाइम जेड़ा 130 जानवर ने, जिन्हां दे विचों तकरीबन 60-70 जानवर 2022 ਲਈ ने, 60-70 जानवर 2023 ਲਈ ने। 2 साल ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ जानवर ਦੀ। कोशिश करने कि इंशाअल्लाह हर साल पिछले साल नालों बेहतर तैयारी होए, दोस्तों को बेहतर तो बेहतर जानवर मिलन। इस टाइम साडे फार्म ते जानवर जिहड़े ने तकरीबन लाइव वेट जिहड़ा 13-14-15 मन तो लैके 22-23 मन तक जानवर ने। जिंदाबाद। यानी मैक्सिमम 22-23 मन का जानवर भी मौजूद है। तो माशाअल्लाह जी, सामने जानवरों की खूबसूरती, इन्हां दी सेहत वेख के अंदाज़ा होंदा है कि वाकई 22-23 मन के जानवर भी मौजूद ने। तो इस तो इलावा माशाअल्लाह जी बड़ी खुशी हुई है कि तुसी 2023 की कुर्बानी वास्ते भी जेडे जानवर ने वो भी जेडे अपने फार्म ते लैंदे ने। तो माशाअल्लाह जी उन्हां दी तैयारी करनी, यानी कि 2 साल मेहनत करनी। तुसीं जिक्र किया है कि जानवर की पलाई 2 साल कर दिओ। पलाई तो जरा समझाना दोस्तों नूं, कुछ दोस्तों नूं समझ नहीं होनी तो उहदा तरीकेकार की है, किहड़ी खुराक उहदे च शामिल हुंदी है? फराज भाई खुराक जिहड़ी है पिछले साल भी सारी चेक करवाई सी, तुसां इंशाअल्लाह देसी खुराक बिल्कुल इस्तेमाल करी दी है। मकई, गंदम, राइस पालिश, चावलों का नक्कू है, टोटा जिहड़ा चावल का कहते हैं। उस तो बाद खल बनौला, खल सरसों की, तेल वगैरह, घी इस्तेमाल करीदा सर्दियों दे विच। जिंदाबाद। जनाब दे फार्म ते जिहड़ा प्लांट कह लो, मशीन कह लो, वंडे की तैयारी वास्ते वो भी मौजूद है। बड़ी अच्छी गल है कि तुहानूं पता है तुसीं अपने जानवरां नूं की पा रहे हो, किस रेशो च पा रहे हो। फराज भाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਣਾ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ईजी खा सकता है। बेशक जी, जबरदस्ती तो 10 किलो खाए, 8 किलो खाए, 12 किलो। इस टाइम साढ़े कोल जानवर ने अलहमदुलिल्लाह वो तकरीबन 10 किलो तक भी वो खा रहे ने खुराक अलहमदुलिल्लाह माशाअल्लाह। जिहड़ा सर 10 kg कह रहे हो खा रहे ने, वो एक टाइम दा या एक दिन दा? 2 टाइम दा। जिहड़े वड्डे जानवर ने ना वो तकरीबन 10 kg, 8 kg, जिस तरह जानवर दा वेट है, यानी जिस तरह जिन्ना जानवर खुश हो के खा सकदा है ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਾਲਟਾ ਘੀ ਵਗੈਰਾ। और वनडे च भी थोड़ी चेंजिंग कर ली दी है क्योंकि सर्दी ज़्यादा होंगी है जी जी। और गर्मी के मौसम च जिहड़ा वो जनाब तारा मीरा वगैरह, तेल सरसों का चीज़ां, यानी उस तो इलावा शक्कर, इंज दी चीज़ां जिहड़ियां जानवर नूं ठंडा रखण लई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी है।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਲਾਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 10 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ 5 ਮਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ 10 ਮਣ ਅਗਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1 ਮਣ ਚਰਬੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 60-70 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੋਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਂਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਔਰ 6 ਦੰਦ ਜਾਂ 8 ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ 2023 ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ 6 ਮਾਹ ਦੇ, 8 ਮਾਹ ਦੇ, 9 ਮਾਹ ਦਾ, 10 ਮਾਹ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ 2021 ਦੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2022 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 2023 ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਹ 6-7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਲੱਖ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 13 ਮਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ 22 ਮਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 2-3 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-4.5 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਛਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5-6-7 7.5 ਲੱਖ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਨਤ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਅਗਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜ ਭਾਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਸਰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ। जिंदाबाद, बड़ी अच्छी सोच है माशाल्लाह जी। चाहे कोई दोस्त खरीदार नहीं है वो फार्म ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੋਗੇ। ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।